ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර සරසවියේ කළමනාකරන පීඨයට ඇතුළු මොහොතේ පටන් අප සැමගේ ඒකායන අරමුණ වනුයේ දැනුමින් කුසලතාවලින් හා ආකල්පවලින් පිරිපුන් උපාධිධරයෙකු ලෙස වෘත්තීය ජීවිතයට පිවිස ඒ සාර්ථක වෘත්තීය වේදිකු බවට පත්වීමයි. මානව සම්පත් කළමනාකරන රාත්‍රිය මෙලෙස සංවිධානය වීමේ එක් අරමුණක් වන්නේ මානව සම්පත් කළමනාකරන විද්‍යාර්ථීන් රැකියා වෙළඳපොළ හා එකට යා කිරීමයි. කාලය වෙනස් වන විට ලෝකය වෙනස් වුවත් මානව සම්පත් කළමනාකරන ශ්‍රේෂ්ඨය තුළ සිය වෘත්තීය හැකියාවන් සාර්ථක ලෙස විදහා දක්වන ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර සරසවියේ මානව සම්පත් කළමනාකරන අධ්‍යයනාංශයේ ආදි විද්‍යාර්ථීන් අද සුපුරුදු පරිදිම අප සමග එක් වී සිටිනවා. ඉතින් මෙවන් වූ සුන්දර රාත්‍රියක ඔබ වෙනුවෙන් ඉඩ වෙන් නොකළහොත් එය මහත් වූ අඩුවක් ලෙස දැනේවි. එය එසේ වන්නට නොදී මාගේ මේ ඇරයුම මානව සම්පත් කළමනාකරන පවුලේ පළමුවැනි සභාපති හා වත්මන් මානව සම්පත් කළමනාකරන ආදි විද්‍යාර්ථීන්ගේ එකමුතුවේ ගරු සභාපති එස් නලින්දු සොයුරාට සහ මානව සම්පත් කළමනාකරන පවුලේ පළමුවැනි ලේකම් හා වත්මන් ආදි විද්‍යාර්ථීන්ගේ එකමුතුවේ ලේකම් කෝසලා රත්නායක සොයුරියටයි. Ladies and gentlemen, now I would like to have on stage S. Nalidu, the President of Alumni Association, and the Secretary Kosala Ratnayaka, the Department of Human Resource Management. Good evening, ladies and gentlemen. First and foremost, I would like to deliver our warm wishes to the HRM Scintilla 2013, organized by the HRM family and the Department of Human Resource Management. This is the second HRM Scintilla night. We still remember the first HRM Scintilla night 2010, which marked a milestone in the history of the Department of Human Resource Management. During the first Scintilla night, we were the members of the HRM family. However, now we are the members of the HRM family alumni, and we are here today to witness another colorful Scintilla night. As the president of the HRM family alumni, I am extremely happy to see the organizing of the HRM Scintilla as an innocent event of the HRM family and the department. We began a new journey. Dear sisters and brothers, now you are the travelers of that journey towards success. One day, we will definitely realize our dream of becoming the far-sighted leader of the HRM. As the member of the HRM family alumni, we hope to give our fullest cooperation to the HRM family and the Department of Human Resource Management. Kosala, as the secretary of the HRM family alumni, I am sure you have something to say. Yes, Nalidaya. My dear all, as the secretary of the HRM family alumni, I also like to wish the HRM Scintilla Night 2013. As Nalidaya said, we hope to show you what we are doing at the moment as a strong team of the HRM family alumni in the next HRM Scintilla Night. Thank you and enjoy the HRM Scintilla Night 2013. Future is a result of the past and present. Now we are living in the present, enjoying the past, and looking forward to witness success in future. HRM Scintilla 2010 was a remarkable turning point of the department and HRM family. Now we are in the 2013. Today we hope to appreciate our blood again.
with the glory of the second HRM Citila 2013. நீங்கள் அனைவரும் ஆவலோடு எதிர்பார்த்திருக்கும் அந்த தருணம் இதோ. விருது வழங்கும் வைபவம் இத்தருணத்தில். සඵලදායී මානව සම්පත් කළමනාකරණය සඳහා වඩාත් තර්කානුකූල තීරණයන් වලට එළඹ අභියෝගකාරී වටපිටාවක් තුළ ආයතනයේ අරමුණු ඉටු කිරීමට දරන්නා වූයේ අපරිමිත ප්‍රයත්නය වෙනුවෙන් අප පවුලෙන් මානව සම්පත් කළමනාකරණ ක්ෂේත්‍රයට දායාද කළ ඔබව අභිෂේක කරන්නට අප සූදානම්. මානව සම්පත් කළමනාකරණ රාත්‍රිය 2013 හි පිරිනමන මෙම ප්‍රධාන සම්මාන ත්‍රිත්වය පිරිනැමීම සඳහා ශ්‍රී සමාවන්න මානව සම්පත් කළමනාකරණ අධ්‍යනාංශයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ මහාචාර්ය HHNDP ඕපාත ගුරු පියාණන්ටත් ආචාර්ය BJH ආරච්චිගේ ගුරු මෑණියන්ටත් එවැගේම මානව සම්පත් කළමනාකරණ අධ්‍යනාංශයේ අංශාධිපති මහාචාර්ය හේමන්ත කෝටවත්ත ගුරු පියාණන්ටත් ඉතාම ගෞරවයෙන් වේදිකා මස්තකයට ආරයුම් කර සිටිමි. අද මේ රශ්මී රාත්‍රියේ ආසුන්ගෙන සිටින ගමන් ඔබගේ අතීතයට පියමන් කළහොත් ඔබට මතකයට නැගෙවි ඔබ මේ විදුදය මහතාව පරිසරයේ සැරිසරපු ආකාරය ගැන. ඔබ දැනුම ගවේෂණය කරපු ආකාරය. ඒ වගේම ඔබට සිතේවි ඔබ ඔබේ අනාගතය ගැන වෙනස් සිහිනයක් දැකපු ආකාරය. තම සගයින් මානව සම්පත් කළමනාකරුවන් වන්නට සිහින දැකීදී තම සගයින් මානව සම්පත් කළමනාකරුවන් වෙන්නට සිහින දැකීදී ඔබ ඔබේම ව්‍යාපාරයක් බිහි කිරීම වෙනුවෙන් ගමන් මඟ සකස් කරා. එදා ඔබ ඒ සිතුවිල්ල වර්තමානයේදී යථාර්ථයක් බවට පත් වී හමාරයි. ලෝකයේ තුල පවතිනා වූ ව්‍යාපාරික ප්‍රවණතාවයන් හඳුනාගෙන අභියෝගාත්මක පරිසරයක් තුලින් ලබාගත් සිද්ධාන්තයන් හට දැඩි ලෙස අවධානය යොමු කරමින්ද ව්‍යාපාරික පරිසරයේ ඇති ශක්තියින් හා දුර්වලතා ප්‍රත්‍යාවිඥානය කරගෙන වඩා තර්කානුකූල නිවැරදි තීරණ වලට එළඹ කාර්යක්ෂම හා සඵලදායී ලෙස ව්‍යාපාරික අවස්ථා උකහා ගනිමින්ද තම අභිමතාර්ථයන් මුදුන් පමුණවා ගැනීම වෙනුවෙන් වසරේ විශිෂ්ටතම මානව සම්පත් ව්‍යවසායකයා ලෙස පිදුම් ලබන ආදි විදුදය විද්‍යාර්ථයා වනුයේ ඇපෙක්ස් ව්‍යාපාරික ආයතනයේ කළමනාකරණ අධ්‍යක්ෂිකා කේඩිකි චන්තරංගා මෙනවෙනි ඒ ඔබයි. இவ்வாழ்த்துக்கான சிறந்த மனிதவள முயற்சியாளருக்கான விருதை பெற்றுக்கொள்பவர் அபெக்ஸ் பிசினஸ் அகாடமி தனியார் நிறுவனத்தில் முகாமை அதிகாரியாய் பணிபுரியும் செல்வி KGD தரங்கா அவர்கள். Best HR Entrepreneur 2013 award goes to Miss KGD Taranga, Managing Director from Apex Business Academy Private Limited. වරක ඔබ අප පවුලේ ක්‍රියාකාරී සමාජිකයෙක්. තවමත් එසේමයි. ඒ වගේම අපේ පවුලෙන් මානව සම්පත් කළමනාකරණ ක්ෂේත්‍රයට බිහි වූ අගනා සම්පතක්.
විදුදය මාතාවගේ පහස ලබන අප මානව සම්පත් කළමනාකරන පවුලට ආඩම්බරයක් අභිමානයක් ගෙන දුන් ඔබට කිරුළු පනන්දන්නටයි දැන් අප සූදානම් වන්නේ. සඵලදායී මානව සම්පත් උපයෝජනයක් සඳහා සිය අග්‍රගණ්‍ය කාර්යශූරත්වය තුළින් මානව සම්පත් උපයෝජනය සඳහා නිවැරදි තීරණ සිය අග්‍රගණ්‍ය කාර්යශූරත්වය තුළින් යථාර්ථයක් බවට පත් කරමින් ආයතනයක මානව සම්පත් කළමනාකරන කාර්යදර්ශනය අභියෝගකාරී පරිසරයක් තුළ සාර්ථකව ප්‍රදීයමාන කරමින් සේවක අභිප්‍රේරණකාරී නව උත්තේජනයන් සංස්පර්ශනය කරමින් පෑ සුවිශේෂී කුසලතාවය වෙනුවෙන් වසරේ විශිෂ්ටතම මානව සම්පත් කළමනාකරන විධායකයාට හිමි සම්මානය දිනා ගනු ලබන ආදී විදුදය විද්‍යාර්ථයා වන්නේ ආර්.ඩී. ධනුෂ්ක ගයාන් රණසිංහ මහතා මානව සම්පත් විධායක South Asia Textile Industries Lanka Private Limited. இவ்வாண்டுக்கான சிறந்த மனிதவள நிர்வாகிக்கான விருதை பெற்றுக்கொள்பவர் சவுத் ஏசியா டெக்ஸ்டைல் இண்டஸ்ட்ரி லங்கா தனியார் நிறுவனத்தில் மனிதவள நிர்வாகியாக பணிபுரியும் திரு ஆர்.டி. தனுஷ்க கயான் ரணசிங்க அவர்கள். The Best HR Executive 2013 award goes to Mr. R.D. Dhanushka Gayan Ranasinghe, HR Executive from South Asia Textile Industries Lanka Private Limited. Ladies and gentlemen, please put your hands together. මානව සම්පත් කළමනාකරන න්‍යායන් අපූර්වතම ආකාරයෙන් ප්‍රායෝගික වැඩලෝකයේ තුල යොදා ගනිමින් සංකීර්ණ මානව සම්පත සිය ආයතනික අරමුණු කරා මෙහෙයවීම මානව සම්පත් කළමනාකරුවාට පැවරෙන කාර්යයක්. ඉතින් එවන් වූ අභියෝගාත්මක බාරදූර කාර්යයක් සාර්ථක ලෙස ඉටු කිරීම නිසාම විශිෂ්ට වූ මානව සම්පත් කළමනාකරුවාට කිරුළු පැලඳවීමටයි මේ සුබෝරාව එළඹ තිබෙන්නේ. ගැටලු විසඳීමේලා භාවාත්මක සංවේදී කුසලතාවයන් නිරූපණය කරමින්ද සංකීර්ණ අභියෝගාත්මක වටපිටාවක් තුළ ගුණාත්මක මානව සම්පත් උපයෝජනය සම්මත ප්‍රමිතීන් අභිභවනය කරමින්ද වඩාත් නිවැරදි වූ තීරණ ගනිමින්ද කාර්යක්ෂම හා සඵලදායී ලෙස අපේක්ෂිත අභිමතාර්ථයන් කරා ආයතනයක මානව සම්පත මෙහෙයවීම වෙනුවෙන්ද වසරේ විශිෂ්ටතම මානව සම්පත් කළමනාකරුවා වශයෙන් මානව සම්පත් කළමනාකරන රශ්මියේ රාත්‍රියේ පිදුම් ලබන්නේ රොයල් පෝසිලේන් පුද්ගලික සමාගමේ මානව සම්පත් කළමනාකරු පී.සී.කේ මහිල් අසංක මහතා. Best HR Manager 2013 award goes to Mr. P.C.K. Mahila Sankar, HR Manager from Royal Porcelain Private Limited. This is the most great moment in this evening. Ladies and gentlemen, have another round of applause. Thank you very much for all. වර්තමානයේ කළ කී දෑ අතීතයට එකතු වන්නට ගතවන්නේ ඉතාමත් කුඩා නිමේෂයක්. මගේ මුවින් මේ ගිලුණු වචන ස්වල්පය පවා දැන් අතීතයට මුසු වී හමාරයි. අද දවසේ අපි සූදානම් කරගත් මේ උත්සවයත් මේ රාත්‍රියත් අතීතයට එකතු වේවි. අපි වර්තමානයේ කරන කියන දෑ තුලින් අනාගතයට ප්‍රතිඵලයක් ඇතිනම් සහ වැදගත් යමක් සිදු වෙනම් එයයි අද දවසේ කළ කී දෑවල සාර්ථකත්වය. අද කළ කී දෑ අතීතයට එකතු වුණත් අනාගතයේදී සතුටින් සිහිපත් කළ හැකි නම් එයයි අද දවසේ සාර්ථකත්වය. අද දවසේ ඔබ ඉදිරියේදී ඉතාමත් උත්සවත් ශ්‍රීයෙන් මේ අවස්ථාවේදී පැවැත්වෙන මේ රාත්‍රිය
ඔබට අනාගතයේදී ඊටමත් සතුටින් සිහිපත් කළ හැකි අවස්ථාවක් වන වාට නොඅනුමානයි. නමුත් ඔබ මදකට හිතුවාද මේ සියල්ල සූදානම් කරන්නට මේ වේදිකාව පිටුපස කෙතරම් දැවැන්ත චරිත සිටින්නට ඇත. ඔවුන්ගේ කාලය, ශ්‍රමය, ධනය මේ සියල්ල වෙනුවෙන් වැය කළා. ඔවුන් නිසා අද ඔබ ඉදිරියේ අප මෙසේ පෙනී සිටිනවා. මේ අවස්ථාවේදී ඔවුන් සිහිපත් නොකරා නම් එය කෙතරම් අඩුවක් වේවිද? ඔබ දුටුවා මේ වැඩසටහන ආරම්භයේදී 2010 මානව සම්පත් කළමනාකරන රශ්මිත රාත්‍රියේදී එක්තරා විශ්මයජනක මවිත දනවන සුළු සිදුවීමක්. ඒ සිදුවීම එදා සිදු වූ වාසේම අදත් සිදුවීමට සූදානම්. ඔබට නොපවසා මෙලෙස රහස්‍යගතව සංවිධානය කිරීම සම්බන්ධයෙන් විශේෂයෙන්ම කනගාටුව ඒ වගේම අපි සමාවයිද සිටිනවා ගරු පියාණෙනි ඔබතුමන් වගේ යන්නයි අපි මේ සූදානම. මානව සම්පත් කළමනාකරන අධිනාංශයේ අංශාධිපති මහාචාර්ය හේමන්ත කෝටිවත්ත ගුරු පියාණෙනි ඔබතුමන්ගෙන් ලද ඒ සෙනෙහස ඔබතුමන්ගෙන් ලද ඒ පිය සෙනෙහස නිසායි අද දවසේ අපි මෙලෙස සාර්ථක උත්සවයක් සංවිධානය කරගත්තේ. අප විසින් මේ සූදානම් කරගත් සිහිවටනේ ඔබ අපිට අනුකම්පා කොට ඊටමත් ආදරයෙන් දයාබරව මේ පිළිගනියයි අපි විශ්වාස කරනවා. ඒ සඳහාම ආරාධනා කරනවා වත්මන් මානව සම්පත් කළමනාකරන පවුලේ වත්මන් සභාපති චානක පියසේන සොයිරාට ඒ වගේම තෙවන වසරේ සියලුම සහෝදරයන්ටත් දෙවන වසර නියෝජනය කරමින් ජාලිය වීරසිංහ සොයිරාටත් ආරාධනා කර සිටිනවා වේදිකා මස්තකයට පැමිණෙන්න. ඒ වගේම මානව සම්පත් කළමනාකරන අධිනාංශයේ අංශාධිපති අපේ පියාණන් මහාචාර්ය හේමන්ත කෝටිවත්ත ගුරු පියාණන්ටත් ගෞරවයෙන් ආරාධනා කර සිටිනවා අප මෙලෙස සූදානම් කරගත් ප්‍රණාමය සතුටින් බාර ගන්නා ලෙසට. ඔබ සියල්ලම වේදිකාවේ මතකට නැවතී සිටින්න තවත් විශේෂ අවස්ථාවක් මා හිතාදර චානක පියසේන සොයිරා ප්‍රකාශ කළ පරිදි අප සිදු කළ සියලු සිංහල පිටපත්වල ඒවැය වැරදි නිවැරදි නිරාකරණය කරමින් අපිට ඉතා විශාල උපකාරයක් ලබා දුන්නා මොහු අනුර වම්සිංහ මහතා ඔබතුමාවත් කියනකොට නිසා ඔබතුමාට ආරාධනා කරනවා ගෞරවයෙන් අප සූදානම් කරගත් මේ ප්‍රණාමය පිළිගන්නා ලෙසට. න්‍යායෙන් පරිපූර්ණ මානව සම්පත් කළමනාකරුණට තම වෘත්තීය ගමන් මඟ තුල පරිණතභාවයට පත්වීමේදී අවශ්‍ය කරන අත්දැකීම් සමූහය
නිදහස් කලාකාමී චින්තනයන් අභියෝගාත්මක ශක්තියින් සර සවිය තුලදීම උරුම කර දෙන්නා වූ මානව සම්පත් කළමනාකරන විශේෂ සංගමේ ගරු ලේකම් චානිකා සුමාලි සොහිරට ස්තුති කතාව සිදු කිරීම සඳහා ගෞරවයෙන් ඇරයුම් කර සිටිමි. Ladies and gentlemen, it's time for Chanika Somali, the Secretary, the Association of Human Resource Management, to propose the vote of thanks. Our most valued invited guests, ladies and gentlemen, it's my privilege to have been asked to propose vote of thanks on this occasion. I, on behalf of the Department of Human Resource Management, University of Sri Jayawardhanapura, and the entire, let me call it, the fraternity of the Human Resource Management, here together. And on my behalf, extend a very hearty vote of thanks to all of you for sharing your valuable time with us today. First and foremost, I must mention our deep sense of appreciation. Dr. N.L.A. Karunaratne, the Vice Chancellor of the University of Sri Jayawardhanapura, for giving an immense support to make this event successful. Further, we are grateful to Professor Sampath Amaratunga, the Dean of the Faculty of Management Studies and Commerce. I may also like to express our sincere thanks to Senior Professor H.D.N.P. Opatha, Dr. B.J.H. Arachige, and all other lecturers of our department for giving an excellent guidance and the support to make this event a great success. I would like to take this opportunity to place on record our hearty thanks to someone who influenced not only our academic progress but whose impact extends for beyond the lecture room. And he is someone who inspired us to think differently about the world and who set us on the path to where we are today. Sir, Professor Hemantha Kotawatta, the head of the Department of Human Resource Management, we are all inspired by your great words. And we also like to acknowledge our gratitude to all heads of the other departments and the academic staff members, and especially Mrs. Tilini Hiranti, Assistant Registrar of the Faculty of Management Studies and Commerce. We are honored this evening by the presence of the HR professionals who are representing the corporate sector and other invited guests. So, we would like to thank you all for consenting to take part in the HRM Scintilla 2013. I also extend my thanks to Mr. Anura Bamanusinghe, Mr. Ranjit Edirisinghe, and other members of our department for their numerous cooperation in the organization of this event. I would like to thank the all staff members of the Vice Chancellor's Office and the Dean's Office, the maintenance department of our university, the lighting and sounds providers, the members of the Vidudaya Multimedia Center, the photographers and the members of the geographers and other for providing all the facilities which we have enjoyed today. We are much indebted to all of you for all that you have done. I am also very grateful to the President and the other members of the Alumni Association, Department of Human Resource Management and the seniors of our department. We thank you all for being with us this evening. It's a great pleasure to us. Well, ladies and gentlemen, an event like this cannot happen overnight. The wheels start a bird's eye for details. I have been fortunate enough to be backed
by our president and a team of very motivated and dedicated colleagues of HRM family who nail their job and the result oriented. I cannot convey my thanks for you all in few words. So, thank you. Max de Vries says, the first responsibility of a leader to divine reality. The last is to thank you. In between, leader is a servant. Ends are never bad. They just mean new beginnings, another hope to another expectation. Amongst the things really does end, there are certain deeds which are never ending. Anyway, they begin again and again in a new way. So, ladies and gentlemen, let's wave our hands to HRM Scintilla 2013 with the hope of seeing you all in another year's time with HRM Scintilla 2014. அனைவருக்கும் எங்கள் வாழ்த்துக்கள். 2013ஆம் வருட விருந்து வழங்கும் வைபவம் சிறப்பாக இடம்பெற்றன. இதே போன்ற 2014ஆம் வருட மனிதவள முகாமைத்துவ ஒளியின் இரவில் உங்களை மீண்டும் சந்திப்போம் என்று கூறி உங்களிடம் இருந்து விடை பெறும் நாம் ஸ்ரீ ஜெயவர்தனபுர பல்கலைக்கழக மனிதவள குடும்பத்தின் மாணவர்கள். முற்றுப்புள்ளி அருகில் சின்ன புள்ளிகள் வைத்தால் முடியும் ஆரம்பமே. எங்கள் இந்த பயணம் தொடரும். මේ ස්කුවනේ පියාසර කරන්නට අමාරු නැහැ. එමක් කොනක් නොපෙනෙන සප්ත මහා සාගරයේ පිහිනා යන්නට හුඟක් මහන්සි වෙන්න ඕනේ. දෙය බිඳක් නොමැති මහා කතරක් තරණය කරන්නට ඔබ සිතන තරම් අමාරු නැහැ. නමුත් විශ්වයේ අපූර්වතම නිමවුම වන මානව සම්පත කළමනාකරණය කරන්නා වූ ඔබ වන් පුද්ගලයන්ගේ ජීවිතයට දැනෙන යමක් කරන්න හරි අමාරුයි. ඒ වුණාට අද අපි මේ වෙනස ඇති කළ බවට අපට විශ්වාසයි. අපි හිතෙන් දැකපු ඒ හීනය අද ඔබ ඔබේ දෙනෙත් වලින් දකිනවා. කොයි තරම්නම් රාත්‍රියෙන් ඔබ පහන් කරන්නට ඇද්ද? නමුත් මේ රාත්‍රිය ඔබේ ජීවිතයේ ජයග්‍රාහී රාත්‍රියක් බවට පත් කරන්නට අප ගත්තේ අසම සම ප්‍රයත්නයේ මල්පල මේ වන විටත් හටගෙන අවසానයි. අප ස්ථාරම්මයයි අප කියන්නේ ශ්‍රී ලංකා විශ්වවිද්‍යාල පද්ධතිය තුළ මානව සම්පත් කළමනාකරන විෂය ධාරාවේ ස්වර්ණමය නිල මුද්‍රාව අප තැබූ නිසායි. අප අසම සමයයි අප කියන්නේ න්‍යායෙන් පරිපූර්ණ මානව සම්පත් කළමනාකරුවන් ශාස්ත්‍රීය දැනුමෙන් ඔබට ගොස් විවිධ කුසලතාවයන් සමග අප බිහි කරන නිසාමයි. හෝරා 6ක් මේ වන විට ගත වී අවසానයි. නමුත් මේ මානව සම්පත් කළමනාකරන රශ්මියේ අවසානය නොවේ. සුබ රාත්‍රියක්.